اللہ 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 الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام مجید الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین صدق اللہ مولانا العظیم قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صبر اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بعد حمد و صلوات میرے بزرگوں اور دوستوں، برادران اسلام، یاران طریقت، مالک کریم کا بے پناہ فضل، بے پناہ احسان، جس نے آج ایک بار پھر ہمیں یہاں مل بیٹھ کر اپنا اور اپنے پیارے حبیب فخر دو عالم جان کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنے اور سننے کا شرف بخشا۔ اللہ کریم یہ لمحات قبول فرمائے۔ صوفی عدیل صاحب، صوفی طیب سرفراز صاحب، باقی یاران طریقت جنہوں نے یہ پیاری بزم سجائی، آپ کو دعوت دی اور آپ شریک ہوئے، اور بالخصوص غلامان موری شریف، غلامان وادی عزیز شریف، سبحان اللہ اور جتنے بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اس بزم میں تشریف لائے، سب کو مرحبا کہتا ہوں۔ سبحان اللہ حالات حاضرہ آپ کے سامنے ہیں۔ درد دل تو اتنے ہیں نہ بیان کرنے کو جی چاہتا ہے کہ انسان کیا کرے اور کیا کہے، لیکن حاضر ہوئے محبتیں بانٹنے کے لیے چند باتیں گوش گزار کرتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ آج جہاں ہم کھڑے ہیں نہ صبر ہے، نہ حوصلہ ہے، نہ پیار، نہ شفقت، بس اپنی ایک زندگی ہے، تیزی سے گزرتی جا رہی ہے اور ہم گزارتے جا رہے ہیں۔ اچھے لوگ بھی ہیں لیکن ہم غافل زیادہ ہوتے جا رہے ہیں۔ صرف اللہ کے بندوں کی نشانی صرف نماز پڑھنا نہیں ہے، صرف روزہ رکھنا نہیں ہے، صرف حج کرنا نہیں ہے۔ یہ ہے یہ صفات بھی کہ اللہ کے بندے، ان کی جبینیں اللہ کی بارگاہ میں جھکتی ہیں۔ اللہ کے بندے جب ماہ رمضان المبارک آتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزے رکھتے ہیں۔ جب زکوٰۃ کی باری آتی ہے، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اللہ کریم نے اس قرآن مجید کی آیت کے حصے کے اندر متقین کی ایک اور 4 صفات کو بیان فرمایا۔ توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ کریم فرماتا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء۔ اللہ کے بندوں کی بڑی صفات ہیں، ان میں سے 4 صفات یہ بھی ہیں۔ نمبر 1 فرمایا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ وہ لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، خواہ وہ خوشحالی میں ہوں، خواہ وہ تنگ دستی میں ہوں، مال زیادہ ہو پھر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور اگر حالات نارمل ہو جائیں، ٹائٹ ہو جائیں، وہ کاروبار اس طرح نہ رہے، وہ مزیدار تجارت نہ رہے، اللہ فرماتا پھر بھی وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ کریم رزق سے نوازتا ہے، پھر وہ اللہ کے بندوں پہ خرچ کرتے ہیں۔ وہ غریبوں کا خیال کرتے ہیں، وہ یتیموں کا خیال رکھتے ہیں، وہ مساکین کا خیال رکھتے ہیں۔ آپ یتیموں، مساکین، بیواؤں، غریبوں کا خیال رکھتے ہیں، خوش رب کریم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ فرمایا اللہ کے بندوں کی ایک صفت یہ بھی ہوتی ہے کہ جب اللہ کریم انہیں رزق دیتا ہے، رزق کی فراوانی ہوتی ہے، دولت ہوتی ہے، پھر وہ چھپا چھپا کے نہیں رکھتے، وہ اللہ کی راہ پہ خرچ کرتے ہیں۔ رزق کی فراوانی نہ بھی ہو، حالات مزیدار نہ رہے، فرمایا اللہ کے بندے پھر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔
دوسرا معنی مفسرین اکرام نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں صحت مند ہوں پھر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور اگر بیمار ہو جائیں پھر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ ذرا نظر دوڑانا، بعض دفعہ لوگ مال خرچ کرتے ہیں لیکن کب کرتے ہیں؟ جب بیمار ہو جاتے ہیں، زیادہ بیمار ہو جائے پھر وہ کہتے ہیں جی خیرات کریں، زکوٰۃ کریں۔ اچھا ہے، زکوٰۃ خیرات اللہ کی راہ پہ مال لٹاتے ہیں، لیکن جو متقین ہوتے ہیں وہ صرف بیماری میں نہیں، جب وہ صحت مند ہوتے ہیں پھر بھی وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ جو صرف بیماری میں لوگ خرچ کرتے ہیں نا، دوسرے لوگوں میں اپنے کنجوس کہہ سکتے ہیں، جو چھپائے رکھتے ہیں، پھر فکر لاک ہوتی ہے یہ بیماری اتنی غالب نہ آئے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں، پھر وہ صدقہ دیتے ہیں، لوگوں کو ملتے ہیں۔ الفاظ نہیں، اصل میں نیک لوگ متقین وہ لوگ ہیں صحت مند ہوں پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، اور اگر بیمار ہو جائیں پھر بھی وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے رہتے ہیں۔ تیسرا معنی مفسرین نے یہ بیان کیا کہ اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جب خوشیاں ملتی ہیں پھر بھی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، اور کبھی غم لاحق ہو جائے پھر بھی وہ سٹاپ نہیں کرتے، پھر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پہلی صفت کن لوگوں کی؟ جو متقین ہیں، جو نیک ہیں، جو صالحین ہیں۔ تو آپ میں سے آپ تو خیر اچھے لوگ ہیں، سیالکوٹ جیسی عظیم سرزمین جہاں بڑے اللہ کے بندے آرام فرما ہیں، اللہ کریم ان کا فیضان ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آج میرے شیخ کریم ملک کے پاکستان کو چھوڑ کر دبئی روانہ ہوئے، سبحان دعا کریں حضور محبوب ملت، حضور محبوب المشائخ کا سبحان سفر اللہ، آسان ہو، اور آمین، پھر وہیں سے تبلیغی دورے کے لیے آپ لندن روانہ ہوں گے۔ اللہ آپ کا سایہ صدا سلامت رکھے، آمین، اور ہم شکر گزار ہیں ان ہستیوں کا جنہوں نے ہمیں اس راستے پہ لگایا۔ سبحان اللہ، آپ کتنی دیر سے تشریف فرما ہے، آج آپ کو نیند کی پرواہ نہیں ہے، اپنی دکانوں کی پرواہ نہیں ہے، اپنے دوستوں کی پرواہ نہیں ہے، ہوٹل چھوڑ دیے، مارکیٹ چھوڑ دی، دوستوں کو چھوڑ دیا، تھکاوٹ کے باوجود بستروں کی پرواہ نہیں ہے، کوئی قریب سے کوئی دور سے آیا، مقصد ایک ہی تھا کہ رب راضی ہو، سبحان رب کا محبوب راضی ہو۔ سبحان تو اللہ، اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں وہ خوش ہوں پھر بھی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، اور اگر غم لاحق ہو پھر بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرتے رہتے ہیں۔ دوسری صفت اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں الکاظمین الغیظ، جب غصہ آتا ہے فرمایا وہ اللہ کے بندے غصے کو پی جاتے ہیں، سبحان اللہ، غصے کو، الکاظمین الغیظ، اللہ کے بندے نیک لوگ صالحین لوگ۔ یہ نہیں ہے ہر بات پہ گالی، ہر بات پہ لڑائی جھگڑا کرنا، یہ نبی کے غلاموں کا معیار نہیں ہے۔ تو اللہ کریم نے قرآن مجید میں جہاں خرچے کی بات کی کہ اپنا مال اللہ کی راہ پہ خرچ کریں، اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کا محبوب بھی راضی ہوگا۔ دوسری بات یہ بھی بیان فرمائی کہ جو نیک بندے ہوتے ہیں جب انہیں غصہ آتا ہے تو غصے کو پی جاتے ہیں۔ غصے کو کیا کرتے ہیں؟ ایک بڑی پیاری بات آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ جنہوں نے بد دعا کا مکھڑا دیکھا، سبحان اللہ، واللیل کی زلفیں دیکھی۔ اللہ اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں سے پوچھا جانتے ہو پہلوان کسے کہتے ہیں؟ پہلوان کسے کہتے ہیں؟ پہلوان کون ہوتا ہے؟ ظاہر ہے غلاموں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سامنے والے کو پچھاڑ دے، جو سامنے والے کو گرا لے اور اس سے کوئی نہ گرائے، اس کو پہلوان کہتے ہیں۔ قربان جاؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں یہ پہلوان ہے، لیکن آپ نے ارشاد فرمایا اصل پہلوان وہ ہے جب غصہ آئے تو اپنے نفس کو قابو میں رکھے، غصہ آئے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے۔ فرمایا اصل پہلوان وہ ہوتا ہے والکاظمین الغیظ، اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جب غصہ آتا ہے تو غصے کو پی جاتے ہیں۔ اور یقین جانیں صبر کا دین میں بڑا مقام ہے، صبر کا۔ حضرت ایوب علیہ السلام سے دیکھ پوچھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھیں، ان کی حالات زندگی پڑھیں، امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام، آپ کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ صرف صبر زبان کا نہیں ہے کہ صبر صبر صبر، یقین جانیں صبر کڑوا ضرور ہوتا ہے، لیکن جب صبر کرنا آ جاتا ہے تو پھر تسکین ملتی ہے، پھر لذت محسوس ہوتی ہے۔ کبھی صبر کر کے دیکھیں، ہمارے ہاں
लोगों को छोड़े कि लोगों को क्या कहते हैं, हमारे यहाँ तो भाई भाई से लड़ पड़ता है। इससे बड़ी बात, बेटा बाप से लड़ पड़ता है, फिर वो मुत्तकीन कैसे, फिर वो नेक कैसे, फिर वो नमाजी कैसे। अल्लाह तो फरमाता है नेक लोग वो होते हैं, मुत्तकीन वो होते हैं। फरमाया जब गुस्सा आता है तो गुस्से को पी जाते हैं। सुभान अल्लाह। वो गुस्से को क्या करते हैं, पी जाते हैं। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके साथ चल रहा था, दो शख्स लड़ रहे थे, दो शख्स आपस में लड़ रहे थे और बड़े गुस्से में थे, और इतना गुस्सा ऐसे लगता था गुस्से की वजह से उनकी नाक फट रही हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देखा, आपने इरशाद फरमाया मुझे एक ऐसे जुमले का इल्म है, अगर ये पढ़ लेना इनका गुस्सा जाता रहे। अगर ये वो जुमले पढ़ ले तो इनका गुस्सा जाता रहे। कुर्बान जाऊं, हज़रत मुआज़ बिन जबल अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन से जुमले हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनश शैतानिर रजीम। फरमाया जो ये पढ़ लेता है जितना भी गुस्सा आया उसका गुस्सा जाता रहता है। अच्छा, इसका मतलब ये है जो लोग गुस्से पीते हैं ना, मामूली नहीं, वो शान वाले होते हैं। कभी ये ना देखना कि यार मैंने इसके साथ ये बदतमीजी की, उसने मुझे जवाब नहीं दिया। जो जवाब सबर के साथ उसने दिया ना तो मैं सोच भी नहीं सकते। फिर अल्लाह फरमाता जो साबिरीन होते मैं उनके साथ होता सुभान हूं, उससे अल्लाह। और क्या चाहिए। अल्लाह। और रोजा जो हम रखते रहे इसके अंदर भी एक पैगाम तो यही था कि सबर। और हमारे यहाँ बाज दफा दूर ना जाए, बाज दफा फैमिलियों में जो इख्तलाफ होते हैं वो छोटी सी बात पर होते हैं। बाज दफा मियाँ बीवी वो भी छोटी सी बात सबर नहीं करते, हकाक नहीं देखते, छोटी सी बात से बढ़ते हुई बात तलाक तक जा पहुंचती है। फिर जब हकायक तो के देखा जाता है फिर वो शर्मिंदा होते हैं, दोनों लोग शर्मिंदा होते हैं। काश मैंने ये गुस्सा ना किया होता। और शौहर कहता है काश मैंने तलाक ना दी होती, तो अगर कुरान पढ़ा होता, कुरान से प्यार होता, फिर अपना मोहब्बत भरा ये दावा कि हम भी अल्लाह के बंदों से प्यार करते हैं, फिर बाज दफा कहता हूं मैं नेक हूं, मैं सबसे अच्छा हूं, तो फिर अल्लाह का ये फरमान याद रखना चाहिए कि अल्लाह के बंदे वो होते हैं बल काज़िमीन अल गैज़, वो गुस्से को पी जाते हैं। सुभान अल्लाह। अगर आज दूर ना जाए इंसान, अपनी फैमिली अपने इलाके को देखे, अगर सब्र करना आ जाए यकीनन बहुत सारे इख्तिलाफात खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं, बहुत सारे मसाइल खत्म हो जाते हैं, हालात इतने संवर जाते हैं कि इंसान सोच भी नहीं सकता। और सब्र करने से दिल मजबूत होता है, सुभान अल्लाह। नमाज पढ़ने से अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक मजबूत होता है, और जब सब्र करते हो तो ये दिल मजबूत होता है। अल्लाह करीम हमें ये जो प्यारा दीन अता किया है इसे समझने की तौफीक अता फरमाए। फिर इंसान हो साहिब निस्बत, फिर हम जाते हुए भी गुस्सा करते हुए जाए, कोई करीब से गुजरे तुमने ऐसे क्यों किया, ये मयार सूफीज़्म में नहीं है। हमें बड़ा याद है एक दिन इस्लामाबाद हम एक प्रोग्राम पे गए, रात गुजारी, सुबह एक नौजवान वो कहता है कि आपका क्या शेड्यूल है। ज़ाहिरी तौर पे वो एक दुनियादार था और कैद आज़म यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, बड़े बड़े बाल, दाढ़ी नहीं है, बड़े बड़े बाल रखे, बड़ा हीरो सा उसकी जो शक्ल हैत थी। पर उसने दिल में क्या सोचा, मुझे कहता है अगर आप मेहरबानी करें ये थोड़ा सफ़र जो आप करना चाहते हैं मेरे साथ करें। पूछा क्या प्रोग्राम है, जुमा का दिन था। मैंने कहा हमने तो गोल्डरा शरीफ हाजिरी देनी है, जुमा वहाँ अदा करेंगे। वो कहता फिर आप मेरी गाड़ी में आए। हमने कहा कोई बात नहीं, चलें। तवज्जो चाहता हूँ, जो उसकी चीज़ देखी मैं वो बयान करना चाहता हूँ। ज़ाहिरी तौर पे वो सूफ़ी नहीं था, ज़ाहिरी तौर पे वो सूफ़ी नहीं था, लेकिन जो काम किया ना उसने सूफियों के भी दिल जीते। वो कायद आज़म यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट, जब ज़ाहिर बड़े लोग थे, उनके घर में बड़े बड़े मनसब के लोग थे, एक कर्नल साहब थे, एक गालबन DSP, एक PIA में ऑफिसर थे, यानी ये ज़ाहिरी जो दुनिया के मनसब हैं उनके अपने घर में थे। अल्लाह ने उनको ये इज्जत दी थी। तो खुद भी स्टूडेंट था, बड़ी गाड़ी थी उनके पास। तो जब हम निकले तो गली से बाहर एक जगह नाली आई, मोड़ लेते ही वहाँ दो दोस्त खड़े थे, सफ़ेद लिबास में मलबूस थे। उसने गाड़ी घुमाई तो जो पानी के छींटे थे ना, वो जो दोस्त खड़े थे पता नहीं कौन थे, मुसाफिर थे, उनके कपड़ों पे पड़े। यकीन जाने
وہ قائد اعظم یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ، اللہ اسے اور عزت دے، اللہ اسے سرخرو کرے، اس نے اپنی گاڑی روک لی، بڑی گاڑی ہو، چھوٹے لوگوں کے اوپر تو بندے کی نظر ہی نہیں جاتی، V8 یا کروزر، وہ بڑی گاڑی اس نے روک کر وہیں اندر نہ ہاتھ باندھ لیے ان کے سامنے اور کہتا ہے غلطی ہوئی۔ وہ جب انہوں نے گاڑی دیکھی، پھر اس نوجوان کا یہ انداز دیکھا نا، ہاتھ باندھ کے کہتا ہے مجھ سے غلطی ہوئی، حالانکہ ہم نے گاڑی کو موڑا تھا، پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہاں اس طرح پانی کھڑا ہوگا، لیکن اس اسٹوڈنٹ نے جو قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، کسی مدرسے کا طالب علم بھی نہیں تھا، روک کر ہاتھ باندھ کر شرمندگی کی نگاہوں سے دیکھا اور کیا کہا، مجھ سے غلطی ہوئی۔ اچھا وہ ہنس پڑے صرف اس کے طریقے کو دیکھ کر، وہ کہتے جی سر آپ جائیں، گاڑی اس نے چلائی، میں نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، میں نے کہا یار تو نے وہ کام کیا جو ہو سکتا مجھ جیسا صوفی بھی نہ کر سکتا، یقین جانے عام لوگ کھڑے ہوں، ہم کہتے ہیں یہ پتہ نہیں لوگ ہی ہیں کہ نہیں، نہ ہمیں پتہ ہوتا ہے، میں کار میں ہوں، میں 125 پہ ہوں، ہم ایسے جاتے ہیں شاید یہ پورا علاقہ ہے میرا ہے آپ کا ہے، ملک پاکستان کے باسی نہیں ہے، لیکن کیا آپ کو اتنے علم بھی نہیں ہے، یہ بھی تو ہمارے بھائی ہیں، یہ بھی ہمارے دوست ہیں، یہ بھی اس دھرتی پہ رہتے ہیں، کم از کم اتنا طریقہ تو اختیار کریں نا، وہ جو دیکھیں نا آپ کو وہ کہ یار بڑا اچھا ہے۔ یہی الفاظ وہ ہیں جو آپ کی بخشی کے سبب بن سکتے ہیں۔ سب سے بڑی بات، اس کا دل تو جیتا، رب راضی ہو جاتا ہے۔ مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں وہ دیکھو ہمارا غلام آ رہا ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھیں، بڑی بات ہے اللہ یہ سجدے قبول فرمائے، کیونکہ یہ سجدے بھی اس کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اتنی پیاری محفل سجائی، نیند کو چھوڑا، آج اس سرزمین پہ سیالکوٹ کی دھرتی پہ آپ یہاں اکٹھے ہیں، میں پھر آپ کو مرحبا کہتا ہوں، لیکن کبھی سوچے آپ ہیں کون، آپ کا مقام کیا ہے، آپ کا معیار کیا ہے، اور ہم کھڑے کہاں ہیں؟ اگر آپ سوچیں گے تو یقیناً یہ محسوس کریں گے ہم وہ نہیں ہیں جو ہمیں ہونا چاہیے۔ اللہ ہم تو مسجد میں بعض دفعہ کھڑے ہوئے لڑ پڑتے ہیں، تم نے لائٹ کیوں بند کی ہے، پنکھا کیوں چلایا، یہ کوئی معیار تھا؟ یار تم تو نمازی تھے، تم تو حاجی صاحب تھے، تم تو نیک تھے، تم تو صوفی تھے، کم از کم وہ جو دنیا دار آیا تھا ایسی بات کرتے، وہ خوش ہو کے جاتا، اس کا دل خوش ہوتا، وہ اللہ کی بارگاہ میں آ کر پھر جھکتا۔ کراچی کی سرزمین منگو پیر، وہاں ایک دوست ہمیں ملے تھے، تو مثلاً وہ دیوبندی مسجد میں اذان دیتے تھے، کام وہ کٹنگ کا کرتا تھا۔ وہاں کے جو عالم دین صاحب تھے، حافظ صاحب، اس نے کہا کہ یار تم حمام پہ کام کرتے ہو، بال کاٹتے ہو، داڑھی کاٹتے ہو، تم اذان نہ دینا۔ اس نے کیا اذان چھوڑی، اس نے نماز بھی چھوڑ دی۔ اللہ پھر وہ شخص ہمیں ملا اتفاق سے، آج بڑا پیار کرتا ہے، بڑا قریب ہے، بلال صاحب کراچی سے آئے ہوئے ہیں، سیفی صاحب بھی آئے ہوئے ہیں، یہ جانتے ہیں، دربار شریف پہ بھی وہ شخص آیا، جب وہ قریب ہوا اس نے کہا آج تک میں نے پیروں کو اچھا نہیں سمجھا تھا، وہ کہتا تھا یار یہ نماز نہیں پڑھتے، یہ بھنگ پیتے ہیں، یہ چرس پیتے ہیں، اس نے جو سنا ہوا تھا کچھ باتیں۔ میں نے کہا کہ آپ نے دیکھا پیر ایسے ہی کرتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں، جب آپ کے قریب ہوا پتہ چلا کہ دین ہے کیا۔ اور ہم نے بے نمازی کو پیر نہیں مانا، سبحان اللہ ہم سبحان نے اللہ بھنگیوں کو پیر نہیں سبحان مانا، اللہ ہم نے چرسیوں کو پیر نہیں اللہ مانا، اللہ ہم نے اسے پیر مانا ہے جو غلام مصطفیٰ۔ سبحان اللہ 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 آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ پیر کون ہوتا ہے؟ سبحان ہمارا اللہ۔ شاید یہی پیر ہے جو تسبیح پکڑ کے پھرتے ہوں گے، نہیں، یہ بات نہیں تھی، ہم نے اسے پیر مانا جو غلام مصطفیٰ ہے، سبحان اللہ جس کی سیرت محمدی، جس کا کردار محمدی۔ اللہ اگر اللہ آج بھی بعض دفعہ لوگ باتیں کرتے ہیں، میں تو کہتا ہوں جائیں حضور سلطان باہو کی زندگی پڑھیں سبحان کہ ان اللہ کی زندگی کیسی زندگی واہ تھی۔ سبحان حضور داتا گنج بخش، صرف نام نہ سنیں کہ داتا گنج بخش کہتے ہیں، آپ کی زندگی کو پڑھیں، کتنے عظیم لوگ تھے۔ اور قریب آ جائیں وادی عزیز شریف کی سرزمین، آپ وہاں جائیں، اللہ حضور اللہ خواجہ خواجگان
हजूर बिलाले मौलवी एक आपकी जिंदगी पड़े, सारी रात खड़े खड़े अल्लाह का जिक्र करते रहते। सुभान अल्लाह। ठंडा पानी, सर्दियों की रातें, अल्लाह को राजी करने के लिए पानी में खड़े होकर अल्लाह का जिक्र करते। Oh, Allah, oh, Allah, 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 आमीन। सुभान अल्लाह। मोरी शरीफ चले जाएं। ये बात इसलिए मैं नहीं कह रहा कि वो मेरा शेख है, आप जाके खुद देखें कि मेरा शेख कैसा शेख है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो जहाज में भी सफर कर रहे हो ना, फिर भी वो सजदे करते हैं। हॉस्पिटल में बीमार पड़े थे, जब ऑपरेट हुआ, जो पहला कलाम था गुलामों से, यही वीडियो मैसेज था कि नमाज ना छोड़ना, अल्लाह अल्लाह, वजीफा ना छोड़ना। सुभान अल्लाह। कुर्बान जाऊं मैं अपने शेख करीम, अपने वालिद गिरामी हजूर ख्वाजा खाजगान सुभान अल्लाह, गुलाम वादी अजीज अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें आज तक याद है, जब हम छोटे थे शायद मैंने ये पहले बात अर्ज की थी, सुबह के सुहाने नमाज आप तशरीफ लाते और आकर आप ये जुमले बुलंद किया करते थे, हमारे मुल्क में ऐसी पीर जी नहीं होती जो नमाज नहीं पढ़ती। आप ये जुमले जो फरमाते थे आज तक कान में रस घोलते हैं, और उन्हीं की जिंदगी को देखा, आज ये आपके पास आए, ये मेरे शेख की मेहरबानी थी, सुभान अल्लाह। हमें इस तरफ लगाया अल्लाह कि अल्लाह। रब को राजी कैसे करना सुभान है। अल्लाह, शेख जी सुभान ने रब अल्लाह। बड़ा करीम है, आप थोड़ा सा भी टाइम निकालें, अल्लाह की बारगाह में झुके, उसका जिक्र करें, रब राजी हो जाता है। सुभान वो अल्लाह। बड़ा करीम है। लेकिन सिर्फ जिक्र पे नहीं रुकना, सिर्फ नमाज पे नहीं रुकना। जो मैं पैगाम देना चाहता था, आज कितने लोग ऐसे हैं जो भाई जरूर हैं, कलाम करना गवारा नहीं करते, बाप बेटा जरूर है, कलाम करना गवारा नहीं करते। आज भी या रात को आपके सियालकोट में मुझे एक शख्स मिला, उसने कहा 6 माह गुजरे हैं, मेरे बेटे ने मेरे साथ कलाम नहीं किया, मेरे बेटे ने मेरे साथ कलाम नहीं किया। कोई गलती नहीं थी, उसने पैसे भेजे थे, वो रखे थे, कुछ पैसे मैंने इस्तेमाल किए। किसने किए? बाप ने किए, कोई और नहीं था। दोस्त भी तो इस्तेमाल कर लेते हैं। तो उसने बोलना छोड़ दिया कि मैंने तो ये करना था, आपने ये पैसे क्यों इस्तेमाल किए। हमें ये भी इल्म नहीं है। हमारे झंग के करीब एक इलाका था, वहाँ दोस्त करीब रहते थे। एक छोटा सा दरख्त, कोई बड़ा दरख्त नहीं है कि कोई बड़ा कीमती होगा, बिल्कुल कमजोर सा छोटा सा। एक ने आकर कहा ये मेरा है, मैं काट रहा हूँ। उसने कहा ना काटो। उसने कहा मैंने काटना है। मेहर फैमिली के लोग थे, एक ने दरख्त काटा, दूसरे ने उसका गला काटा। फिर 15 साल गालबन जेलों में धक्के खाते रहे, न वो जमीन रही, न वो बहारें रही, न वो शराने रहे। हम लोग कैसे हैं? आए अल्लाह का कुरान ऐलान करता है, अगर रब को मनाना चाहते हो सिर्फ नमाज पे नहीं रुकना, नमाज तो जरूर पढ़नी है। मुसलमान नमाज नहीं छोड़ते, उनकी जमीनें अल्लाह की बारगाह में झुकती हैं। मज़ातब है सरकार महशर में कह दें वो देखो हमारा गुलाम आ रहा है। फरमाया एक तो अल्लाह के बंदे वो होते हैं, माल आता है, तिजारत करते हैं, रिस्क आता है, लेकिन वो अल्लाह के राह पे खर्च करते हैं। बाज़ दफा हमें भी दोस्त मिलते हैं, बड़ा अच्छा कारोबार था, बड़ी अच्छी तिजारत थी। ये सियालकोट की सरजमी, लोग यहाँ भी बड़े ताजिर हैं, तिजारत करते हैं। आप में भी ऐसे लोग होंगे, बाज़ दफा परेशानी का सामना करना पड़ता है, बाज़ दफा तो कुछ कोताहियां होती हैं। लेकिन जो लोग ज़कात अदा करते हैं, अल्लाह के राह पे माल खर्च करते हैं, अगर वो फंस भी जाए ना, अल्लाह उन्हें निकाल देता है। सुभान अल्लाह। लेकिन वो लोग जो उठते उठते कोठियां बनाते हैं, गाड़ियां खरीदते हैं, लेकिन अल्लाह करीम की राह पे माल खर्च नहीं करते, गरीबों का ख्याल नहीं रखते, हसद करते हैं। पहले कुछ नहीं था, फिर उनको कोई देखने वाला नहीं होता, फिर जब वो फंस जाते हैं ना, फिर जल्दी उनके हालात बहाल नहीं होते। फिर वो कुरान तो पढ़ते हैं, दुरूद पाक तो पढ़ते हैं, उन्हें ये भूल जाता है कि अल्लाह ने मुझे इतना माल दिया, मैंने कितना खर्च किया। हमें तो याद भी नहीं होता कि हमने अल्लाह की राह पे कितना माल लौटाया। लेकिन तवज्जो चाहता हूं, आज आप यहाँ तशरीफ लाए हैं, गलतियां हो जाती हैं। जिसको अल्लाह ने माल दिया है, अल्लाह की राह पे खर्च करना। अपने इलाके के लोग, अपने फैमिली मेंबर्स, अपने गरीब, तुम उन पे लौटाओगे, अल्लाह तुम पे और करेगा, अल्लाह तुम्हें और नवाजेगा। खैर अर्ज कर रहा था, अल्लाह के बंदे वो होते हैं जो अल्लाह की राह पे माल खर्च करते हैं, खुशहाली में भी खर्च करते हैं और तंगदस्ती में भी खर्च करते हैं। और दूसरी बात, अल्लाह के बंदे वो होते हैं वल काज़िमीन अल गैज़, जब गुस्सा आता है तो गुस्से को पी जाते हैं। तीसरी सिर्फ फरमाया वल आफीना अनिन नास, अल्लाह के बंदे वो होते हैं, कोई गलती हो गई, कोताही सरजद हो गई, जब वो माफी मांगते हैं तो वो माफ भी कर देते हैं। ये नहीं है फिर वो
किसी के कहने में नहीं आते, वो अपनी मर्जी करते हैं। नहीं, फरमाया अल्लाह के बंदे वो होते हैं, इंसान मिल बैठते थे, कोई गलत बोल बैठे, कोई कोताही हो गई, कोई चीज उठा ली, उसने कहा यार मुझसे गलती हुई, मुझे माफ कर दें, तो जो माफ करते हैं अल्लाह उन्हें भी पसंद करता है। सुभान वल अल्लाह। आफीना अनिन नास, फरमाया अल्लाह के बंदे वो होते हैं जो माफ करते हैं। बड़ी प्यारी बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तवज्जो चाहता हूं, आप तशरीफ लेकर जा रहे थे, गुलाम भी साथ थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पे एक नजरानी चादर थी, मोटी खुरदरी कंधे पे रखी हुई थी। चलते जा रहे थे, एक देहाती आया आराबी, उसने आकर उस चादर को पकड़ा और खींचा। ज़ाहिर है वो उसके मोटे खुरदरे किनारे थे, जब उसने खींचा ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे पे उसका निशान पड़ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स की तरफ देखा, जब देखा वो अर्ज करता है जो मेरा हिस्सा है ना वो मुझे दे दे, माले गनीमत मेरा हिस्सा मुझे दे दे। आपने उसकी तरफ देखा, मुस्कुराए, आपने फरमाया इसका हिस्सा दे दे। सुभान अल्लाह। ये नहीं फरमाया कि मैं इमामुल अंबिया हूं, तूने ये क्या किया, पैगाम तो था हमारे लिए, तालीम उम्मत के लिए क्या किरदार अदा किया। आपने उससे कोई बात नहीं की, मुस्कुराए और आपने इरशाद फरमाया इसका जो हिस्सा बनता है इसको दे दे। यहां एक मैंने और बात बड़ी प्यारी पढ़ी, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ देखा ना, वो कहता है मेरा हिस्सा दे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मैं तो इससे इसका बदला लूं, मैं तुझसे इसका बदला लूं, कुर्बान जाऊं। वो देहाती उसकी बात सुने, वो कहता है नहीं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझसे बदला ना ले, आप मुझसे ये बदला ना ले। आपने फरमाया मैं तो इसे बदला क्यों ना लूं, मैं तो इसे ये बदला क्यों ना लूं। आए वो जो बात फिर देहाती ने की, कहता या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दरअसल आप बदला लेते नहीं हैं, सुभान अल्लाह। आप दरअसल बदला लेते नहीं है। कुर्बान जाऊं, जिसका कलमा पड़ा, जिसकी बज़म सजाए बैठे हैं, वो इतना प्यार करें और मेरी इतनी बर्दाश्त नहीं है। मैं भाई के साथ लड़ रहा हूं, छोटी सी बात पे भाई को कत्ल कर रहा हूं, छोटी सी बात पे बाप के साथ कलाम करना गवारा नहीं करता, उसने पैसे खर्च कर दिए, अगर वैसे तबाह बर्बाद हो जाए, वो कारोबार खत्म हो जाए, फिर भी तो सब्र करते हो। सब्र कड़वा जरूर होता है, लेकिन अगर सब्र करना आ जाए तो फिर इसमें लज्जत महसूस होती है। अल्लाह फरमाया अल्लाह के बंदे वो होते हैं, सिर्फ नमाजी नहीं, सिर्फ हाजी नहीं होते, गुस्सा आए तो गुस्से को पी जाते हैं, और अगर कोई गलती कर बैठता है वो आकर माफी मांग ले, फरमाया वो उन्हें माफ कर देते हैं। हजरत महमून रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके गुलाम हैं, आपके पास कुछ मेहमान आ गए, आपकी खादमा बर्तन सालन वाला उठाए आई, हाथ लड़खड़ाया, वो बर्तन सालन वाला गिर गया। जाहिर है मेहमान सामने थे, हो सकता है और सालन ना हो। आपको बड़ा गुस्सा आया उस खादमा पर, तो आपने जब गुस्से से देखा ना और उसको मारना चाहा, बेशक नौकरानी जरूर थी लेकिन दीन से प्यार करती थी, कुरान वो भी जानती थी। उसने जब देखा ना मैं खादमा, मैं एक नौकरानी, ये अजीम इंसान, उसने ये आयत का हिस्सा पढ़ा कि अल्लाह के बंदे वो होते हैं वल काज़िमीन अल गैज़, जब गुस्सा आता है तो गुस्से को पी जाते हैं। आपको जितना भी गुस्सा था कि मेहमान है, मेरी ये तौहीन हुई है, सालन जाया हो गया है, आपने उसका ये जब कलाम सुना, कुरान की आयत का हिस्सा, और मैं अच्छा फरमाया मैंने गुस्सा पी लिया, मैंने गुस्सा पी लिया। अच्छा वो इतनी समझदार खातून थी खादमा, साथ अर्ज करती है बल आफीना अनिन नास, सुभान अल्लाह। या हजरत गुस्सा तो आपने पिया लेकिन एक चीज बाकी है, वो है माफ करना। गुस्सा पी लिया, अल्लाह के बंदे तो वो होते हैं जो माफ भी करते हैं। आपने फरमाया जाओ हमने तुम्हें माफ किया, सुभान अल्लाह। हमने तुम्हें माफ किया। फिर उसने पढ़ा वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ताला तो वो है जो एहसान करते हैं, अल्लाह उनसे प्यार करता है। सुभान अल्लाह। आज हमें भी जरूरत है, मैंने पहले अर्ज की, दर्द दिल बहुत है, हम गाफिल हो गए, गफलत की चादर ओढ़ ली। कोशिश तो करें ना, हम भी अल्लाह के नेक बंदों की नकल तो करें ना। हजूर किबला आलम रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे
झूठी मूठी खेडदियां एक दिन सच हो, झूठी मूठी खेडदियां एक दिन सच हो। नमाज में मजा नहीं आता ना, जरूर जाए, जाकर क़याम तो करें कि यार मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे नमाज पढ़ते होंगे, कभी तो मजा आएगा ना, फिर दिल चाहेगा कि मैं ना छोड़ूं। चलते तो रहें, करें तो सही, जिक्र की महफिल में शरीक हुए, जिक्र करें तो सही ना, चलो आज नहीं तो कल मजा आएगा। नेक लोगों की नकल तो करें, झूठी मूठी खेड दिया एक दिन सच हो। आपने देखा होगा अपने सिलसिले में अक्सर लोग उन्होंने चेहरे पे दाढ़ी सजाई होती है। हजूर किबले आलम रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि ये क्या माजरा है, आपके अक्सर जो संगी हैं वो दाढ़ी वाले नजर आते हैं। आप फरमाया करते थे जब दिल बदलते हैं तो चेहरे भी बदल जाते हैं। सुभान अल्लाह। बताने की जरूरत नहीं होती कि दाढ़ी रखे, दाढ़ी रखे, जब दिल बदलते हैं तो चेहरे भी बदल जाते हैं। जरूरत इस अमर की है, आप कोशिश तो करें ना। तो आप जब नेकों से सालिहीन से प्यार करते हैं, कुछ नकल तो करें। पीर नगर में बैठ के नबी नगर को जा, पीर नगर में बैठ के नबी नगर को जा, नबी नगर में बैठ के फिर दर्शन यार के पास। ये जिंदगी बड़ी आर्जी है, मुख्तसर है, इसलिए कोशिश करें। सांसों का भरोसा नहीं, किससे नाल वफा ना कीती इस दुनिया बेएतबारी, किससे नाल वफा ना कीती इस दुनिया बेएतबारी। ना महबूब रहा कोई इत्थे ते ना किसे दी सिरदारी, इत्थे किसे दे पैर न लगे सब टुर गए वारो वारी। आजम इत्थे दिल ना लामी नहीं ते रोसे जांदी वारी, आजम इत्थे दिल ना लामी नहीं ते रोसे जांदी वारी। फरमाया अल्लाह के बंदे वो होते हैं जब अल्लाह उन्हें रिस्क देता है फिर वो तकब्बुर नहीं करते, फिर वो अल्लाह की राह पे खर्च करते हैं। अगर दिन सख्त आते हैं फिर भी वो सब्र करते हैं, अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा करते हैं। दूसरी बात, गुस्सा आ जाता है, अल्लाह के बंदे वो होते हैं वल काज़िमीन अल गैज़, वो गुस्से को पी जाते हैं। तीसरी बात, वल आफीना अनिन नास, कोई गलती हो जाए, कोई दोस्तों में नाराजगी हो जाए, कोई माफ़ी का तलबगार हो, उससे माफ़ कर देना अल्लाह इसे बड़ा पसंद करता है। जो लोगों को माफ़ करते हैं रब उन्हें माफ़ कर देता है। फरमाया अल्लाह के बंदे वो होते हैं वल आफीना अनिन नास, जो लोगों को माफ़ कर देते हैं। और साथ चौथी बात इरशाद फरमाई वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, जो एहसान करते हैं अल्लाह ताला उनसे प्यार करता है, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें अपना महबूब बंदा बना लेता है। दुआ करें जितने मेरे हुजूर के ग़ुलाम इस दुनिया में नहीं है अल्लाह उनके दर्जात बंद करे। आज सूफी अकरम साहब होते कितना खुश होते कि ये रौनक, ये महफिल, ये प्यार, ये महब्बतें मेरे हुजूर किबले आलम रहमतुल्लाह ने जो पौधा लगाया, वो खुशबू, वो महक जो ईदगाह शरीफ से चलती हुई मोरी शरीफ आई और मोरी शरीफ से चलती हुई वो खुशबू वादी अजीज शरीफ की सरजमी पे आई और वहां से कुछ खुशबू के झोंके महबूबाबाद शरीफ की तरफ। सुभान अल्लाह, अल्लाह 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 और ये बिला मुबालगा बात करता हूँ, उस खुशबू के झोंके में से एक फूल वो सूफी अकरम साहब भी थे, मोरी शरीफ से निस्बत रखने वाले। सुभान अल्लाह। कुछ दोस्त तो यहाँ हैं, कुछ नहीं है। दुआ करें बाबा गुलाम रसूल साहब अलील हैं, अल्लाह उन्हें भी सेहत अता करे। सूफी असलम साहब होते थे, दुनिया में नहीं है, अल्लाह उनके भी दर्जात बुलंद करे। और भी बहुत सारे लोग जो दुनिया से चले गए हैं, लेकिन निस्बत उनकी मोरी शरीफ ज़रूर थी, लेकिन वो ये कहने पे मजबूर हुए कि सियालकोट की सरजमी पे ताज की पहचान में अगर कुछ हिस्सा शामिल है तो उनमें एक सूफी अकरम भी है। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उनकी कब्र पे करोड़ों बरकत का नज़ुल फरमाए। मेरे हुजूर का फैज़ान आम हो, मज़ा तब है सरकार माशर में कह दे वो देखो हमारा गुलाम आ रहा है। अल्लाह करीम जो चंद टूटे फूटे जुमले अर्ज किए हम सब को सुनकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया
ان البلاغ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ، آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ، آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ، دل پڑھو رب کی رحمت کے لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت کے لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، صدقہ آل رسول، اسلام آج زیادہ ہو قبول، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. مالک کریم سڈا مل بیٹھنا، ذکر اذکار، ختم خواجگان، تسبیحات کی محفل عظیم بارگاہ قبول و منظور فرمائی. مالک کریم بالخصوص ختم خواجگان تسبیحات تحفے فخر دو عالم جانی کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ
ہدیہ تحفہ پیش کر دیں، قبول و منظور فرمائیں۔ آپ دی طفیل جمیع الانبیاء، شہداء، اہل بیت، صحابہ کرام، اولیاء کاملین، بالخصوص میرے پیارے حضور قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ، آپ دے اعلی حضرت حضور بلال مہروی، جگر گوشہ بلال مہروی، حضور قیوم زمانی، حضور زرین زربخت حافظ عبد الکریم صاحب، حضور خواجہ نور محمد فقیر محمد چوراہی، حضور ضیاء الامت، حضور پیر سیال، حضور سلطان العارفین، حضور داتا گنج بخش، حضور میاں شیر ربانی، حافظ سرفراز صاحب، صوفی محمد اکرم صاحب، صوفی منظور صاحب، صوفی بشارت صاحب، صوفی اعجاز بابا عبدالرزاق راولیاکر صاحب، صوفی ناصر صاحب، صوفی وکیل صاحب، میرے حضور دے جتنے غلام چلے گئے بابا اسلم صاحب، سب دے درجات بلند کریں۔ حاجی افضل صاحب، انہوں نے مالک درجات بلند کریں۔ سیال کوٹ دی سرزمین تے جتنے اولیاء ہوئے انہوں دی بارگاہ سوا پیش کر دیں، قبول و منظور فرمائیں، مزید درجات بلند کریں۔ جتنے لوگ حاضر ہوئے میرے مالک، انہوں دے رشتہ دار، دوست، ماں باپ، بہن بھائی، اولاد، جتنے مسلمان چلے گئے میرے مالک، سب دی بخشش فرمائیں، سب دے درجات بلند کریں۔ بالخصوص جنہوں دوستاں اہتمام کیتا، محفل نو سجایا، جتنے لوگ اسی شریک ہوئے مالک، سب دی حاضری قبول فرمائیں، سارے اندر رزق وچ، کاروبار وچ، گھریں برکتاں تاکہ میرے مالک ساڑیاں نالائکیاں تو درگزر فرما، ساڑیاں کو تاہیاں معاف کر میرے مالک، ساڑے عیباں وال نہ ویکھ، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر دے صدقے، اس محفل پاک دے صدقے ساڑیاں کو تاہیاں معاف فرما دے، ساڑیاں غلطیاں تو نظر انداز کر مالک، سب تے اپنا خاص رحم فرمائیں۔ جو بے اولاد ہیں نیک اولاد عطا کر، بے نماز ہیں نماز دی توفیق عطا فرمائیں، بے ادب ہیں ادب دی دولت عطا فرمائیں۔ میرے شیخ کریم حضور محبوب ملت دا سفر باخریت عطا فرمائیں۔ میرے مالک بخیر وفیت واپس اپنی ملک پاکستان دی سرزمین تے انہوں نے جلوہ گری کرنے دا شرف عطا کریں۔ میرے مالک سب تے اپنا رحم کر، انہوں دعاؤں واسطے آکھیا میسیج بھیجے، پیغام بھیجے، یا میرے مالک اس محفل وچ نیک تمنا لائے کے آئیں، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صدقے سب دیاں نیک تمنا پوریاں کریں، ساڑھے جواناں دی خیر فرمائیں، نیک بنائیں، ماں باپ دا فرما بردار بنائیں، جو بیٹیاں کان پریشان ہیں بیٹیاں دے نصیب بچے کریں، جو رزق واسطے پریشان ہیں رزق کا میرے مالک اور جنہوں سنگے دعاؤں واسطے آکھیا ہے سب تے کرم فرمائیں، ذیشان تے حالتے بھی رحم کریں۔ بہت سے دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا میرے مالک تو تے دلوں دے بھید جاننا ہے، سب تے کرم فرما دے، سب تی جھولیاں خیر نال بھر دے، جو رزق واسطے پریشان ہیں اچھے روزگار عطا کر میرے مالک، جو قرض تلے دبیں قرض جاتا کر، انہوں نے صدقے ساڑھے حالتے رحم کریں۔ بقیت تقریبات آسان طریقے نال اختتام تے پہنچائیں۔ حافظ طیب صاحب دے حالتے بھی رحم کریں، صوفی عدیل صاحب، علامہ عدیل صاحب، قاسم صاحب، جتنے بھی میرے نال پیار کر دیں، مالک تیرے دین دی وجہ تو، تیرے محبوب دے ذکر دی وجہ تو، سب تے رحم فرما۔ جتنے لوگ بھی آئیں قریب تو دور تو، آپ بھی دعا کریں۔ کراچی کی سرزمین سے لاغو ہے، ملتان کی سرزمین، فیصل آباد کی سرزمین، کاموں کی، سب آئے، یا اللہ سب تے رحم کر دے، سب تے اپنا کرم فرما دے۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب بڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا